की हाल है? ठीक ठाक। पंजाब की तरीक का अगला सिलसिला, पंजाब के अगले सुल्तान असीं उन्हां ते गल करांगे। उन्हां नूं तरीक दे विच कहा जांदा खानदानी गुलामां, गुलामां दा परिवार, गुलामां दा खान, ममलूक खानदान भी कहा जाता है। ये वो लोग सन जिहड़े सुल्तान महमूद गजनवी की फौज दे विच लड़दे रहे ते सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी गौर की जिहड़ी सी सल्तनत उहदे विच भी ये सिपाह दे अपने जोहर उड़ांदे रहे ते सुल्तान भी बने। ये वो मज़े वाली गल है कि जिहड़ी हिंदू माशरे च पहले नहीं सी है। कोई शूदर सुल्तान नहीं बनया। सुल्तान किन्ने बनना? ब्रह्मन ने बनना। ते मुसलमानां दे विच सुल्तान गुलाम जिहड़े ने वो सुल्तान बन गए, ममलूक सुल्तान बने। ममलूक जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ जी, दौर 1206 तो 1290 तक 84 साल हुकूमत की थी गुलामां ने ते उन्हां दी लात ने, जिहदे ते दिल्ली ते पंजाब ते हिंदुस्तान ते बड़ी मजबूत हुकूमत। ते गुलाम किहदे सन? सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे ते नाम हैगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की वफात हुई है, बड़ा वड्डा इंतजामी यूनिट सी, बड़ा वड्डा इंतजाम सी हिंदुस्तान का। कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि दिल्ली च सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਸੀ, नायब सी ਉਹ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ਦਾ। ਤੇ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ਦੇ नायब ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਸੀ ਕੁਤਬੁद्दीन ऐबक, ਉਹਨੇ आजाद सल्तनत ਦਾ ऐलान कर दिता। बस 4 साल जिंदा रहा सुल्तान बनन तो बाद। 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ कुतुबुद्दीन ऐबक ਜਿਹੜਾ दुनिया तो चला गया। ਉਹਦੇ बाद ਉਹਦਾ छोटा पुत्र ਜਿਹੜਾ आराम शाह वो सुल्तान बनया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ते बहुत एक लागे जिहड़ा वे ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ अल्तमश, ये भी गुलाम सी। ये अगों कुतुबुद्दीन ऐबक दा गुलाम ते कुतुबुद्दीन ऐबक दी जिहड़ी बेटी है, जिहड़ी धी सी, ਉਹਦਾ बंदा सी ते इहने अपने साले आराम शाह नूं हराया ते तख्त ते बह गया। ते अगों गुलामां दे जिन्ने भी सुल्तान होए ने खानदान ने गुलामां दे, ਉਹ सुल्तान अल्तमश जिहड़ा सी, ਇਹਦਾ नाम सी शमसुद्दीन अल्तमश, ਉਹਦੇ खानदान चों। ते मशहूर जिहड़े सन ਉਹ रज़िया सुल्ताना, सुल्तान रज़िया सुल्ताना। दूसरा सुल्तान नासरुद्दीन शाह, ये होए। शमसुद्दीन अल्तमश तो बाद रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बनया, फिर रज़िया सुल्ताना बनी, फिर मुइजुद्दीन बहराम बनया, अलाउद्दीन मसूद बनया, नासरुद्दीन मसूद 8वां बादशाह, फिर मुइजुद्दीन किकोबाद बनया, फिर शमसुद्दीन क्यूमिरस बने। असीं गल करांगे हुण खसूसी तौर दे उत्ते जिहड़ा है ना अल्तमश दी एक तुसीं कह लो कि वसीयत दे उत्ते, वसीयत च उन्हें अपनी धी जिहड़ी है रज़िया सुल्ताना क्या जी ये सुल्तान बनेगी। भरा जिहड़ा वे दीन रुकनुद्दीन फिरोज जिहड़ा वे वो बन गया सुल्तान। पूरी दिल्ली दे लोकां ने रज़िया सुल्तान रज़िया सुल्तान का साथ दिता ते उहनूं तख्त ते बहा दिता। तख्त ते बैठे अजे 4 साल नहीं सी लंघे कि बठिंडे का जिहड़ा सूबेदार जनरल जिहड़ा सी मलक तवीना, कोई तवनियां कहंदा है, कोई तवीनियां कहंदा है, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੁइज़ुद्दीन बहराम ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਮਠਿਆਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਖੋਲੀ, दिल्ली ते हमला किया। सुल्तान रज़िया सुल्ताना जिहड़ी है बहादुर औरत सी, इन्नी बहादुर सी कि छड्ड गल्लां दो, उन्हें कहना किला बंद होके नहीं लड़ना, मैदान च जाके लड़ा। फौज नूं बाहर कढ लिया, लड़ाई हुंदी रही। एक टाइम आया फौज जिहड़ी उन्हें पसपाई इख्तियार की, हार गई फौज। सुल्तान रज़िया सुल्ताना गिरफ्तार हो गई। भरा जिहड़ा रुकनुद्दीन फिरोज मुइज़ुद्दीन बहराम जिहड़ा वो तख्त नशीन हो गया। जदों तख्त नशीन होया ते भैन नूं गिरफ्तार कर दिता, जिंदान च भेज दिता।
ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮਲਕ ਤਵੀਨੀਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਦੀ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ ਬਠਿੰਡੇ ਬਚ ਬੁਝ ਕੇ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘੋੜੇ ਫੜੇ ਵਾਪਸ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੰਘਿਆ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਲਕ ਤਵੀਨੀਆ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਇਜ਼ੁਦੀਨ ਬਹਿਰਾਮ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਮਲਕ ਤਵੀਨਾ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਆਏ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਬਨ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਬਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਤੁਰਕਮਾਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਤੁਰਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਰਕ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਫਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੀਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਰੱਜੀ ਸੱਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਰੱਜੀ ਸੱਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ। ਹਾਏ ਕੀ ਰੱਜੀ ਤੇ ਕੀ ਸੱਜੀ। ਰੱਜੀ ਸੱਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਖਵਾਜਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਖਾਨਦਾਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੰਗੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਚੇ ਰਹੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਬਲਬਨ ਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ। ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੇ ਗੈਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰੱਖ।